مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. پروگرام پاکستان ہمارا میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج کا پروگرام اس حوالے سے بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم لوگ پروٹیسٹ کے لیے یہاں پر بیلجیم میں آئے ہیں, یورپین پارلیمنٹ کے سامنے, اور یہاں پہ بہت زیادہ مسیحیوں کی تعداد ہے جو ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے, اور اسپیشلی آج BTL جو اس پورے پروگرام کے آرگنائزر بھی تھے, اور ساتھ میں ہم لوگوں نے جتنے بھی ہمارے مسیحی تھے جو پورے یورپ میں رہتے ہیں ان سب کو ہم نے دعوت دی کہ اس پروٹیسٹ میں حصہ لیں, اور بہت سے جو بیلجیم کے لوگ تھے انہوں نے اس کو آرگنائز کیا یورپین پارلیمنٹ کے سامنے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ فادر فیصل موجود ہیں, ان کا تعلق بیلجیم سے ہے, اور یہ بھی آج جو جڑاوالا میں جو گھروں کو جلایا گیا اس پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے. تو جی فادر جی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, خدا کا شکر ہے کہ آج مجھے یہ موقع آپ نے عطا کیا تاکہ میں اپنی آواز جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچا سکوں اور اس میڈیا کے ذریعہ سے احتجاج کر سکوں. جی, آپ کے خیال میں یورپی پارلیمنٹ میں جو آپ پٹیشن دائر کر رہے ہیں اس میں کیا کیا مطلب آپ کے مطالبے کیا ہیں؟ آج جو یورپین پارلیمنٹ کے سامنے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے کرسچن گھروں کا اور چرچز کا گھیراؤ کیا ہے, جلایا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, اور اسپیشلی جو ان کے ID کارڈز ہیں, اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو ان کے ID کارڈ جو ہیں وہ منسوخ کیے جائیں تاکہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں کل کو ہمارے جو مسلم بہن بھائی جو مسیحوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ ایسے کام نہ کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسیحوں کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے. ہم نے آج یہ مطالبہ یورپین پارلیمنٹ کے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم مسیحوں کو جو ہے اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے اور انصاف دیا جائے تاکہ دنیا میں امن پھیل سکے. جی بہت شکریہ فادر صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز میتھیو صاحب, یہ اسپیشلی ہالینڈ سے آج اس پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو جی اعجاز بھائی, آج آپ اس پروٹیسٹ میں یورپی پارلیمنٹ کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ افیکٹو رہے گا آپ کے لیے اس پروٹیسٹ کو کرنا؟ دیکھیے, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اتنے خراب موسم کے باوجود 3 ملکوں سے لوگ نکل کے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, اور دیکھنے میں اگر ہم بات کریں تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہی وطن میں ہمارے ہی ہم وطنوں نے ہمارے ہی گھروں کو جلا دیا. اب حکومت جب پیسے لے کے جا رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو بنا دیں گے, ان چرچز کو تعمیر کر دیں گے, تو کس طرح یہ ممکن ہے؟ عمارتیں تو آپ تعمیر کر دیں گے, جو آپ نے دل توڑے ہیں, جو آپ نے روحیں برباد کی ہیں, جو آپ نے اعتماد توڑا ہے, اس کو آپ کیسے بحال کریں گے؟ اور ایک مشورہ تو یہ ہے, ہم اپنے گھر خود بنا لیں گے, ہم اپنے چرچ دوبارہ خود تعمیر کر لیں گے. یہ جو پیسے آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, ان پیسوں کو آپ اپنے پاس رکھیں اور ان پیسوں سے ان دہشت گردوں کو تھوڑی عقل دیں. شکریہ. جی تھینک یو اعجاز بھائی, آپ نے اپنی خیالات کا اظہار کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر ولیم پیغانی جو ہالینڈ سے تشریف لائیں اسپیشلی آج اس پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے, اور ان کا تعلق پاکستان گوجرا سے تھا. جب گوجرا جلایا گیا تو یہ وہاں موجود ان کے چرچ کو بھی جلایا گیا, اور آج جو 16 تاریخ کو واقعہ ہوا جڑاوالا میں, اس واقعے کو بھی یاد کر کے بڑا دکھی ہیں, غم زدہ ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا جی پاس صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان میں پہلے گوجرا اور اب یہ جڑاوالا ہوا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بڑے دکھ دے نال یہ گل کرنی پیندی ہے کہ نہ صرف چرچ جلائے گئے ہیں بلکہ اسی یورپ دے وچ جڑے لوگ رہنے ہیں یا جتھے بھی ہے ساڈے دل جلدے پے ہیں, کیونکہ جدو کلام جلدا ہے تے کلام خدا ہے تے کلام ساڈے دلاں 'چ تے کلام جلایا گیا ہے. تے بڑے افسوس دی گل ہے کہ پیسے لے کے میرا بھی گھر بنایا گیا سی, لیکن میں اس یاد نو اج بھی نہیں بھولیا. میں تے برسی دے طور دے اتے اج بھی 13ویں برسی منائی گئی ہے, تے 10ویں برسی جڑی ہے میں یوم آزادی نہیں مناؤنا, کیونکہ یہ اگست کا مہینہ ساڈا آزادی دا نہیں بلکہ ساڈے واسطے تے یوم سیاہ بن جاتا ہے. تے میں تے 10ویں برسی جڑی ہے یہ ہالینڈ دے وچ منائی ہے کہ ساڈے نال کی ہویا سی تے کی کرتے پے نے, خدا انہاں نوں مت دے. جی آپ نے سنا پاسٹر ولیم پیغانی نے کہا کہ ہم لوگ 14 اگست کو ایز اے یوم سیاہ مناتے ہیں کیونکہ اگست کے مہینے میں ان کے گھر کو جلایا گیا. میں بہت شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ لوکا. اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں لیس سے آیا ہوں.
इटली से? नहीं, लियस से, इधर से। अच्छा, बेल्जियम से आए हैं आप जी। तो क्या कहेंगे आज इस प्रोटेस्ट के हवाला से आप? हम समझते हैं कि जो हमारे जड़ा वाले वाक़या है, उधर जितने भी मसीहों के घर हैं उनको बनाने की बजाय उन लोगों को ज़रूरी है कि उन लोगों को सज़ा दी जाए जिन्होंने ये किया है। जैसे क्रिश्चियन लोग कोई करता है ऐसा काम तो उसको सज़ाए मौत दी जाती है। हमारा मुतालबा है कि इन लोगों को भी सज़ाए मौत दी जाए ताकि आने वाले वक्तों में इनकी कोई पुष्टपनाही ना करे। जो इनकी पुष्टपनाही करते हैं, हुकूमत का काम है कि उनको आइडेंटिफाई करे और उनको भी सज़ा दे। और जितने भी जो लोग एक दूसरे को भड़काते हैं उनका भी सदेबाब करे ताकि वो बच्चों को और बड़े लोगों को भड़काएं नहीं बल्कि उनको भी एक अच्छे राह पर लाएं। और जिस आदमी ने ये मस्जिद में ऐलान किया ख़ासकर उसको पहले फांसी दी जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐलान करने से पहले सोचे कि हमने ये ऐलान करना है या नहीं करना। और मेरा ये हुकूमत से मुतालबा है, अगर आप मसीहों को उधर नहीं रख सकते तो उनको कहो कि आप हमारा मुल्क छोड़कर चले जाएं। मैं ये हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि आप इनको पैसे देने की बजाय इनको हौसला दें ताकि ये लोग जो दोबारा जो करते हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ इकट्ठी हो। और मेरा ये भी है कि जिन लोगों के साथ हुआ है उनको के साथ हमदर्दी की जाए और जो बच्चे उधर जो ज़हनी तौर पे कंफ्यूज हैं उन बच्चों का इत्मीनान बहाल किया जाए जो बच्चियों के साथ ज़्यादती और जो उन्होंने डर के मारे खेतों में रात गुजारी है। अगर यही कोई मुसलमानों के साथ होता तो ये इन्होंने क्रिश्चियन जितने भी अगर कोई उधर कोई एक भी करता तो उन लोगों को इन्होंने मारने तक जाना था। हमारा भी मुतालबा है कि ये जितने लोगों ने किया है इनको ये नहीं कि इनको FIR में जब इंक्वायरी हो तो सारे कहें कि ये इन्होंने किया है नहीं जी। ये भी ना कहे पुलिस वाले कि हमने पैसे ले लिए, ये हमारा जानने वाला कोई नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये पुलिस भी है, ये भी उनके साथ होती है, पुलिस को पता होता है कि ये वाक़या होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी कीमती ख्यालात से इजहार किया। अब हमारे मून सैमुअल जो हॉलैंड से स्पेशली आज इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और मैं चाहता हूं कि हम मून सैमुअल के भी ख्यालात का इज़हार करें। बड़े पुरजोश मसीही हैं और हर वक्त मसीहों की आवाज़ बनने के लिए तैयार रहते। जी मून भाई, आज इस प्रोटेस्ट का मकसद जड़ा वाला था। आपको लगता है कि जो मकासद आप चाहते हैं यूरोपीय पार्लियामेंट से वो आप हासिल कर सकेंगे? जी, हमारी ख्वाहिश तो है, हम ख्वाहिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से के हालात हैं मैं समझता हूं कि यूरोपीय पार्लियामेंट उस तरह से हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रही जिस तरह ज़रूरत है। अगर ये अफ़गानिस्तान को और ममालिक में लोगों को जाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस तरह ये नहीं करते। हमारी आज यही डिमांड है कि अपने लोगों के लिए कि ये प्लीज़ मसीहों की आवाज़ को सुने। अगर वो मज़लूम है, वो जंग नहीं करते, वो दहशतगर्दी नहीं करते, हथियार नहीं उठाते, अमन पसंद हैं, तो उनके लिए इनको आवाज़ बनना चाहिए। क्यों हमेशा अमन पसंद लोग ही पिसे जाते हैं? इस वजह से ही हम 30 अगस्त को भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हॉलैंड में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आएँ मिलकर अपने मसीही लोगों के लिए आवाज़ बने, अपने लोगों के लिए बोलें, क्योंकि हमारे लोगों को जो पाकिस्तान में हैं पिस रहे हैं उनको हमारी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मून सैमुअल साहब, आपने अपने कीमती ख्यालात से हमें आगाह किया। यूरोपीय पार्लियामेंट जो पूरे यूरोप के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पर आके बैठते हैं और कानून साजी करते हैं यूरोप के हवाले से और दूसरे मामलात को देखते हैं। आपको लगता है कि मसीहों के लिए भी यूरोपीय पार्लियामेंट में कानून साजी होनी चाहिए ताकि मसीहों को वीज़ा में आसानी दी जाए या कुछ और मामलात में उनकी मदद की जाए? क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? जी सर, हमने अपनी कोशिश की है और हमारी पिटीशन में ये दायर है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं, पास्टर्स और दूसरे जितने भी लोग हैं, उनके लिए ये आसानी पैदा की जाए और उनको वहाँ से निकाला जाए। हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में चाहे 5 साल हो या 10 साल हो, जैसे सलमान रुश्दी का एक वाक़या मौजूद है, कई सालों बाद भी उस पर हमला हुआ। ऐसे केसेस में बहुत सालों बाद भी जाकर कत्ल कर दिया जाता और मार दिया जाता है। तो अगर ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं तो वो सेव नहीं हैं, वो आर्जी तौर पर अगर सेव भी हैं वो इसलिए है कि हुकूमत पाकिस्तान का चेहरा अच्छा दिखाना चाहती है पूरी दुनिया को। यूरोपीय पार्लियामेंट को चाहिए कि हमारे लोगों के लिए आसानियां पैदा करे और जो इधर लोग हैं उनकी भी बात सुनी जाए और जो वहाँ से आ रहे हैं मसीहों को, क्रिश्चियंस को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना चाहिए। ये आलमी
सतह पर यूरोपीय यूनियन को इस पर काम करने की ज़रूरत है और हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारे लिए ये करें। बहुत शुक्रिया मोहन शमल साहब। जी नाजरीन, आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं और स्पेशली यूरोपीय पार्लियामेंट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो कानून साजी करे और स्पेशली मसीहों के लिए कानून साजी करे। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.